नमस्कार बंधुगण, आज आम यही भिडियो आलोचना करवा सदाबाहार गछ संपर्क में। तेबे भिडियोटी को निहाती शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधु माने आपण माने एही सदाबाहार गछटी को केउठी ना कोउठी निहाती देखिथिबे, कारण एही फूलटी अत्यंत साधारणत भाव में समस्त जगार मिल जाए। मात्र एही फूलटी आमर वनस्पति शास्त्र रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि, कारण एही रंग बेरंग फूलटी आपनकर जीवन को मध्य रंगमय कर देई थाए। हेले एही कथाटी समस्त मनुष्य मानकु जणा न थाए। आउ एही सदाबाहार गछर एपरि किछि उपाय अछि। जदि सेही उपाय गुडी को आपण माने पालन करूछंती, तेबे एही फूलटी आपनकर जीवन को रंगमय कर देई थाए। अनेक समय रे आपण माने देखिथिबे जे आपण अनेक परिश्रम कला परे मध्य आउ अनेक चेष्टा कला परे मध्य आपनको आपनकर पारिश्रमिक फल मिली पारि न थाए। आउ आपनको परिश्रम अनुसार आपनकर फल प्राप्ति होई न थाए। तेबे एपरि परिस्थिति रे जदि आपण एही फूल द्वारा किछि उपाय को आपनक जीवन रे अवलंबन करूछंती, तेबे आपनकर सही रहिथिबा भाग्य आपनकर साथ देई थाए। आउ आपनकर परिश्रम अनुसार फल निहाती भाव में प्राप्त होई थाए। बंधु माने जेतेबेले आपनकर जीवन रे एपरि किछि होई थाए, आपण बहुत अधिक परिश्रम कला परे मध्य आपनको आपनकर परिश्रम अनुसार सठिक फल प्राप्ति हो नाही, सेतेबेले बेले बेले आपनकर जीवन रे किछि एपरि मोड़ आसी थाए, जेउथिरे आमे भाबिबाकू लागि थाउ जे आमे जेउ कामटी करूछु ताहा आमकू छाडी देबा उचित। जदि आमकू आम कामर फल सठिक मात्रा रे मिलु नाही, तेबे एही कामटी को करी कोन बा लाभ अछि। एही परि प्रायतः समस्तंकर जीवन रे केबे ना केबे निहाती भाव रे आसी थाए। तेबे बंधुगण, एपरि परिस्थिति रे केवल एही फूल आपनकर सहाय्य करि परिबो एवं आपनकर जीवन रे जेउ एही सब समस्या चली अछि ताहा मध्य आपनकर जीवनरु एही फूलटी दूर करई परिबो। एही सदाबाहार फूल द्वारा करा जाइथिबा किछि छोट छोट उपाय आपनकर एही परिस्थिति को मुक्ति देई परिबो। तेबे बंधु माने जदि आपण कोनसी प्रकारर धन जनित समस्या रे, करज जनित समस्या रे, ऋण जनित समस्या रे किंबा दरिद्र भलिया कोनसी एपरि समस्या रही अछि, तेबे एही फूल आपनकर निहाती भाव में कोनसी ना कोनसी समाधान प्रदान करिथाए। कारण यह एक एपरि चमत्कारिता फूल, जदि आपण सठिक भाव में एहार उपाय को पालन करूछंती आउ एहाकू आपण भगवान को अर्पण करूछंती, एहा निश्चय एहार शुभ फल प्रदान करिथाए। आउ आपनकू एहार फल तत्काल ही प्राप्ति होई थाए। एही उपायटी आपण पालन करिबा द्वारा आपनकर जीवन रे किछि एपरि भी समस्या रहिबो नाही। जदि आपनकर जीवन रे धन आसीबार समस्त मार्ग गुडिक बंद हो जाइछि, तेबे आपनकर सेही सब मार्ग गुडिक पुनर्बार खोलिबाकू लागिबो। आपनकर जीवन रे आउ केबे भी एपरि धन समस्या आसीबो नाही। आपण माने निहाती भाव में जानिथिबे जे जेतेबेले भी भाग्य खराब थाए, सेही समय रे आपण सुना छुईले मध्य सेही सुना माटी रे परिणत हो जाई थाए। आउ जेतेबेले जने व्यक्तिंकर भाग्य बलवान रही थाए, सेतेबेले सेही व्यक्ति माटी छुईले मध्य ताहा सुना रे परिणत हो जाई थाए। सेही परि भाव रे एही फूलर प्रयोग आपनकर भाग्य को निहाती भाव में बदलाई देई पारिबो, जहा फल रे आपण मध्य माटी को छुईबा द्वारा ताहा सुना रे परिणत होई पारिबो। अर्थात आपण जेकोनोसी भी कार्य रे हाथ दउछंती बा हाथ देबे, सेही कार्य रे आपण को सफलता अवश्य भाव में मिलिबो। तेबे बंधु माने आमे आज एही भिडियो रे एही सदाबाहार फूलटीर चारोटी मुख्य मुख्य उपाय संपर्क रे कहिबु। जे उपाय गुडी को जदि आपण विधि विधान सहित करि दउछंती, तेबे निहाती भाव में आपण एहार शुभ फल प्राप्त करि पारिबे। सेतिपई आपण मानकु मोर गोटी अनुरोध, आपण माने एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। ता पूर्वरु आपण माने हमर एही भिडियोटी को गोटे लाइक निहाती करि देबे एवं तळे आसुथिबा कमेंट बॉक्स रे श्रद्धार सहित एवं भक्तिर सहित जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। एवं आम चैनल को जदि एपर्यंत भी सब्सक्राइब करनांती, ताहले निहाती सब्सक्राइब करि नियंतु। बंधु माने आमर एही संसार रे अनेक प्रजातिर अनेक प्रकारर वृक्ष सबु रही अछि।
ଏବଂ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷର ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ କିଛି ନା କିଛି ଦୈବିକ ଶକ୍ତିମାନ ରହିଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ଗଛରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଶମୀ ବୃକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବେଲଗଛରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେଥିରେ ସାକ୍ଷାତ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଏହିପରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ବୃକ୍ଷ ରହିଛି ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବା ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନ ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଉ ତେବେ ଆମକୁ ଏହାର ଫଳ 100% ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ କିଛି ନା କିଛି ନୀତି ନିୟମକୁ ସବୁ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସେହି ନୀତି ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଭରି ଦେଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଏହି ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଯେଉଁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ହୋଇଥାଏ ସେହି ଫୁଲଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଧଳା ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆସୁଅଛି ତେବେ ଏହି ଫୁଲର ପ୍ରୟୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସବୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟି ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ବୋଲି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏହି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିକୁ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି ରାହୁ କେତୁ ଜନିତ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଦୋଷ ରହିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଶନି ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ସବୁ ରହିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରୁ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି 7.5, ଶନି 1.5 କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶନି ମହାଦଶା ଚାଲୁଥାଏ ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଆମକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟିକୁ ଆଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଏହି ସଦାବାହାର ଗଛର ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣ ଆଣନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ ଫୁଲଟିକୁ ତୋଳି ଆଣିବେ। ଏହି ଫୁଲଟି ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ 21ଟି କିମ୍ବା 27ଟି ଆଣିବେ। ଯଦି ଆପଣ 21ଟି ଫୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ତ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଉପାୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 27ଟି ଫୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାହା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଉପାୟ ରହିଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ 27ଟି ଫୁଲ ଆଣୁଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି 27ଟି ଫୁଲକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଦେଶୀ ଘିଅର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଲମ୍ବା ବଳିତା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଲାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ବିଛାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହାରି ଉପରେ ସେହି ଆଣିଥିବା 27ଟି ଫୁଲର ଏକ ମାଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ କଦଳୀ ପାଟୁଆରେ ବାନ୍ଧିକରି ଏକ ମାଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏଥିରେ ଆପଣ ସୂତାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆପଣ 27 ଥର ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ସେହି ମାଳଟିକୁ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳଟି ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ କୁମକୁମ ଏବଂ ହଳଦୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଚାଳିଶାକୁ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଲି କପଡ଼ାରେ ବିଛାଇଥିଲେ ତାହାରି ଉପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ହଳଦୀରେ ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ 27ଟି ଫୁଲର ମାଳା ବନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ 27ଟି ଚାଉଳ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣ 21ଟି ଫୁଲର ମାଳା ବନାଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ 21ଟି ଚାଉଳ ନେବେ। ଆଉ ଆପଣ ସେହି ଚାଉଳକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେଉଁ ହଳଦୀରେ
ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଚିହ୍ନ ବନେଇଛନ୍ତି ତାହାରି ଉପରେ ରଖିବେ। ଆପଣ ସେହି ଚାଉଳକୁ ରଖିବା ସମୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଇଦମ୍ ଅକ୍ଷତମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଇଦମ୍ ଅକ୍ଷତମ୍ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାଁରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମାଳଟି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ଫୁଲମାଳଟିକୁ ଆଣି ସେହି ଲାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିଛନ୍ତି ବା ଆଣିକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏହି ସିନ୍ଦୁରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯଦି ସେହି ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରରେ ଥିବା ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ସେହି ଫୁଲମାଳ ଉପରେ ସେହି ସିନ୍ଦୁରରୁ କିଛି ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କପଡ଼ାଟାକୁ ନେଇ ଏକ ପୁଟୁଳି ବନାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ଆପଣ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ରାତି 8ଟା ପରେ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ପରେ କୌଣସି ବି ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ରାତି 8ଟାରୁ 9:15 ମଧ୍ୟରେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସର୍ବୋତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସଠିକ୍ ବିଧିବିଧାନର ସହିତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ 21ଟି ଫୁଲରେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 5 ଥର 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବାର ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ 27ଟି ଫୁଲର ମାଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର ଲଗାତାର ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 4ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା 5ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରନ୍ତୁ, ଶେଷ ଦିନ ଆପଣ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହର ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରର ଚାରିପାଖରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଘରର କୌଣସି ବି ଜାଗାରେ ସେହି ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇ ମାଟିରେ ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହୋଇନଥାଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତାହା ସନ୍ତାନ ଜନିତ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ଥାଉ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ପାଳନ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ ପାଇଁ 9ଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲ ଆଣିବେ। ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ର ନେବେ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ସୋମବାର ଦିନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆପଣ ସୋମବାର ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବେ ଏବଂ ସେଥିରେ 9ଟି ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେହି ନୋଟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଠାରେ 108 ଥର ଓଁ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ନେଇଥିବା ଜଳକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରି ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିଜର ମନସ୍କାମନା କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସଦାବାହାର ଫୁଲକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ରହିଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଲଗାତାର 5ଟି ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏ ଉପାୟଟି ହେଉଛି ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଲାଗୁଅଛି ଯେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ରହିଅଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରେ 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ଶନି ଅଢ଼େଇ ଚାଲୁଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳଦାୟକ ଅଟେ। ତେବେ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏକ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ସଦାବାହାର ଫୁଲଟିକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ।
ଦୀପ ଏବଂ ଫୁଲକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିବା କୌଣସି ଏକ ଶନି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ଯେଉଁ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟି ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ଦୀପ ଉପରେ ଆପଣ 9ଟି କିମ୍ବା 11ଟି କଳା ରାଶି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ବଳିତା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦୀପକୁ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀପ ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ ଶନି ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଏହି ଫୁଲଟିକୁ ଭଗବାନ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟି ଏପରି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଶନିଦେବଙ୍କର ଯେଉଁ ବି କିଛି ଦୋଷ ରହିଛି ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ରାହୁ କେତୁ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ତଳେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।